ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਇਆ ਬੰਦਨਾ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਰੂਬਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ Hallelujah. आइए गीत तो कर लो किसी के जन नाम करके छोटी सी प्रार्थना करें कोई भी एक जन जिन भी आत्मा को एक आकर प्रार्थना करें हालेलुया धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जमीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सब भलाइयों के लिए आशीषों के लिए बरकतों के लिए जिंदगी से तंदुरुस्ती के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते संभाल कर रखा जिंदा रखा पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते इस साल में हम सबको पिता परमेश्वर तूने सही सलामत रखा पिता परमेश्वर इसके लिए तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर प्रभु तेरे पुत्र यीशु का जो भी हमारे लिए पिता परमेश्वर वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस जमीन के ऊपर आ गया पिता परमेश्वर उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि इंसान जो परमेश्वर से जिसका रिश्ता टूट गया था वो हमारे परमेश्वर के साथ मिल सके खुदाया इसके लिए तेरा धन्यवाद देते कि तूने ऐसा प्यार हम सब पापियों के साथ किया पिता परमेश्वर कि तूने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस दया के लिए इस अनुग्रह के लिए जो तूने हम सबके ऊपर किया पिता परमेश्वर जो तुझे जानता या नहीं जानता पिता परमेश्वर तूने सबके लिए अपने बेटे को भेजा पिता परमेश्वर पर तेरा दया तेरा अनुग्रह जब उन सबके ऊपर होगा पिता परमेश्वर तो उनकी आंखें जो बंद है पिता परमेश्वर खोल जाएगी तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जिस समय तूने हम सबको बख्शा इसके लिए तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं सके पिता परमेश्वर पर तेरा दया तेरा अनुग्रह हम सबके ऊपर हुआ पिता परमेश्वर कि हम तेरी हजूरी में बैठकर प्रभु जी तेरी ओर निहार रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जितने बहन भाई यहाँ पर बैठे हुए पिता परमेश्वर एक एक जन को प्रभु जी तेरी पवित्र हजूरी में पिता परमेश्वर लाते हैं मेरे खुदाया तेरे पाक फूल में कवर करते प्रभु जी जितने लोग बहन भाई पिता परमेश्वर रास्ते में आ रहे मेरे खुदाया उन सबको भी प्रभु जी तो अपनी पवित्र ओ मेरे खुदाया सही सलामती मेरे खुदाया तो इस जगह के ऊपर पहुंचने में मदद और सहायता करना जो प्रभु जी भजन है पिता परमेश्वर गवाही हुई है प्रभु जी तुझे स्वर के ऊपर कबूल हो मेरे खुदाया जो वर्शिप हुई प्रभु जी वो भी तुझे आसमान के ऊपर कबूल हो जो भी खुदाया कलाम हो पिता परमेश्वर वो कलाम पिता परमेश्वर जो हमारी जिंदगियों से 100 गुना फल लेके आने वाला हो पिता परमेश्वर वो कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर देना पिता परमेश्वर वो कलाम हमारे हृदयों के अंदर आके ठहर जाए पिता परमेश्वर ताकि तेरा पुत्र यीशु हमारे अंदर जन्म ले सके पिता परमेश्वर ओ मेरे खुदाया इस जगत के अंदर तेरा पुत्र आया पिता परमेश्वर पर हम सब पे दिल खाली है पिता परमेश्वर तेरा पुत्र यीशु हम सब के दिलों के अंदर पिता परमेश्वर जन्म ले और तेरा पुत्र हम सबके दिलों के ऊपर राज्य करे पिता परमेश्वर मसीह का राज्य आ जाए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है पिता परमेश्वर सारा इज्जत जलाल महिमा प्रभु यीशु तेरे नाम को मिले इस दुआ को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया 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 आज का दिन यहोवा ने बनाया है आनंद लो आज का दिन यहोवा ने बनाया है आनंद लो आज का
बार फिर कहेंगे चाहे हो मेरा आत्मा चाहे हो मेरा आत्मा वो करे लगा तू करे उसी का वो करे लगा तू करे उसी का साढ़े यीशु मसीह नासरी का जन्म देने हालेलुया जो इस धरती के ऊपर आ गया हालेलुया और परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार करते धन्यवाद करते हैं प्रभु के नाम ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੈਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀष ਦੇ ਦੋ ਜੌਬਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀष ਦੋ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਗਾਖਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਅੰਡੋਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੀਡੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਗਲੋਰੀ हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू मेरे प्रभु जी प्रभु राजा दे राजा यीशु नासरी तेरा शुक्रगुजार है हालेलुया 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 तारीफ हो मेरे प्रभु दे प्रभु मेरे राजा दे राजा यीशु नासरी हालेलुया शुक्र धन्यवाद
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਜੈਮ ਸੀ ਕੀ ਜੈਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ गुनाहगारों को देने सहारा आया चरनी में डालने हारा गुनाहगारों को देने सहारा आया चरनी में डालने हारा गुनाहगारों को देने सहारा आया चरनी में डालने थैंक यू सो मच सारे ताली मारिए परमेश्वर की महिमा में हालेलुया तो बच्चे ने बहुत ही प्यारा गीत गाया हालेलुया और खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार करते धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के नाम में इज्जत ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार करते इस तो बाद वे क्वायर गीत ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਵਾਂਗੇ थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕੀ ਜੈਮ ਬੜਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਕਲਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਰੇ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਬਾਗ ਸੁਨ ਸੁਨ ਲਗੇ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਾਗੂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਬਾਗ ਸੁਨ ਸੁਨ ਲਗੇ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਾਗੂ ਪਾਰ ਹੋਏ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਪਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और खुदा का शुक्र है कैसे क्वायर सारे गीत गावांगे पर गीत मैं कहूंगा कि होंगे एक गीत अपन सारे मिलके गाएंगे हालेलुया थैंक यू जीसस इन दिनों में कहूंगा पर गीत कहूंगा कि हम सारे मिलके गीत गाएंगे हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया क्रिसमस ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ
ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਸਾਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੈਮ ਸੋਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਬਨ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਤਨ ਨਿਕਲ ਇਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਔਰਤੀ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਵੀਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ? ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ। ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੇਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਦੀ 3 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਈਆਂ ਯਹੋਵਾ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ
बेटे पढ़े जरा 32 जी 3 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਚਟਾਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ 10 ਦੀ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਪੀਤਾ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਯਹੋਵਾ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो इसलिए आज ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ। ਚਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਪੜਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਭ ਪੂਰੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 32 3 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨਿਆਉਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ 6 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। 6 ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟੇ, 6 ਤੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, हे ਮੂੜ ਅਤੇ ਮਤਹੀਨ ਪ੍ਰਜਾ, ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ सब कुछ है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग 3:16 पढ़ते हैं कि 3:16 च लिखा है, यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत ना जा प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता बेटा बख्श दिता। बहुत सारे ये बड़ा जोर दिंदे हैं, पर की पता बख्शण वाला कौन है ते आउण वाला पुत्र कौन है? पता तैनूं? क्योंकि जे यूहन्ना 12:45 पढ़िए, नोट कर लो, 12:45 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 14 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਆ। ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਪੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੱਢਣ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸਰਾਏਲ ਆ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ?
ਇਸਰਾਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਦੀ 15 ਤੋਂ 17, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੰਨੂਗਾ। ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 15 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੁਲਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ? ਕੌਣ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬੰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਤਪਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 15 ਦੀ 15 ਚੈਪਟਰ ਔਰ 13 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਤ ਇੰਨੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਦੇ ਮੇਲੀ ਭੇਂਟ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ 2 ਕਬੂਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਢਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਮੇਢਾ। ਅੱਜ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਿਸੂ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦੀ 3 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3 ਚੈਪਟਰ 7 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਰਮਾਇਆ ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਰਮਾਇਆ ਚ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੰਨੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:14 3:7 ਤੋਂ 11 ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 95 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 7 ਤੋਂ 11 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਜ਼ਬੂਰ 95 ਦੀ 7 ਤੋਂ ਪੜਿਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ, 40 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਤੂ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3 ਚ ਪੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, जानना है पवित्र आत्मा कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है। जे अगर पिता कोई होर हुंदा प्रभु यीशु तो बिना, तां फिर जरूर प्रभु यीशु ने कह देना सी, देख ला फिलिपस आ पिता यो कद की दिखाता, जे हुंदा ते दिखाउंदा। सो इसलिए भलेखे कढ दिओ अपने विचों। ओहो ही परमेश्वर, ओहो ही जोवा जिन सानू बनाया, जिन सानू मुल खरीदा, जिहड़ा अपनी प्रजा इस्राएल नू मिस्र की गुलामी विचों कढ के लिया, जिहड़ा पत्थर बनया। किहड़ा पत्थर? आत्मक पत्थर। अटूए पत्थर ना समझ लो। इसलिए मैं बेनती करांगा, मैं हथ बन के, मैनू हो सकता तुसीं कई तरह दी गल्लां मेरे बारे सोच जाओगे, भुल जाओ, वचन पढ़ो, मैं कुछ भी हो सकदा, मैनू की करना, मैं कल डिग भी सकदा, मेरे च कई बुराइयां भी हो सकदियां, पर हाँ यीशु मसीह च कोई बुराई नहीं। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਆ यहोवा परमेश्वर। मैं हूं तो जो हूं, जेड़ा कट के लिया सुन के उन्हें पूछा मुझसे तेरा नाम की, कहना मैं हूं सो हूं जो हूं। ठीक है ना? सो इसलिए बहुत सारे नाम पहलों सीगे, पर जो इस यीशु नाम लिखा हो गए तो उत्थे आखिर लिखा होया, जे असीं फिर के पढ़े मेरे लास्ट आ, उत्थे लिखा कि हर गोडा केड़ा किदां पढ़ा है यीशु दे नाम उत्ते हर गोडा 11 पढ़ लेनी, 5 2 दी 11 5 तो 11 हैगा फिलिपियां, पर तुसी 11 मैं तुहानू दसंगा। हर गोडा यीशु नाम दे अगे ते हर जवान पिता परमेश्वर दी केदी पिता परमेश्वर दी बड़ाई मान ले के यीशु मसीह ही यहोवा प्रभु जगत दा सच्चा नूर है। को लिखा है यूहन्ना जे पढ़ो 6 तो उन्हें अपना आउण तो पहलों जिहड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी नूं भेजिया। मलाकी च लिखा है कि वेखो मैं अपना दूत घल्लदा तो मेरे अगे राह तैयार करेगा ते मैं फिर छेती आ जाऊंगा। इहो गल ओह कहंदा जिहड़ा है यूहन्ना कि मैं मसीह नहीं पर ओहदे अगे भेजिया होया। जिवें लिखा है कि ओहदा राह यहोवा दा राह प्रभु लिखा नवें आत्मा विच, प्रभु ते यहोवा कोई दो नहीं आ, यहोवा दा राह तैयार करो। सो इसलिए यहोवा आउणा ते ओह लिखा कौन आ? ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨੂਰ ਆ, ਚਾਨਣ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। खुदा का बहुत शुक्रगुजार करते। खुदा के दास ने बहुत ही अच्छे तरीके ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। प्रभु कहता आद और अंत में, अल्फा और ओमेगा में है, अगला और पिछला में है। हालेलुया। और प्रभु का बहुत शुक्रगुजार करते। साडे च ब्रदर रूबन मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ James. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਸਭ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵਚਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Amen. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਮੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾੜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਗੋਡਾ ਤੋੜਨ ਗਏ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੱਲੇ ਕਿਲ ਠੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਦਨ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਇਸ ਫਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਵੇਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ।
ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਰਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਮਸੀਹੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼, ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼। ਈਵਨ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਂਟਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਂਟਾ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੀ ਸੈਂਟਾ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ क्रिसमस है ना, आज क्रिसमस की रह गया डीजे पार्टीज। हालेलुया। कई लोग बियर पार्टी भी करते हैं। हालेलुया। कई लोग सिर्फ नचना गाना, डेकोरेशन, सजना तजना, शॉपिंग, फूडीज, ठीक है। आज रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, क्रिसमस मना ली। किसी ने पाया क्रिसमस ईव, तो खाना खाने के बाद हुक्के का कश लाते पे क्रिसमस ईव लाया। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਸੌਰੀ, ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 11। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 11। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ दीजिए जल्दी, टाइम कट है। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। रुक जाइए। सो जब प्रभु यीशु मसीहा का जन्म होया तब पहली चीज की हुई, कहते कि उत्थे कुछ गडरिए इदा बैठे हुए सी और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿਖੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਡਰੀਏ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਆ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ
ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਇਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਔਰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਚਰਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢੂਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਖੋਲੀਏ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 8 ਔਰ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ। दूजा राजा 7 अध्याय 8 और 9 आयत कृपा करके जल्दी जल्दी। तो जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, हाँ, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। हाँ, आगे। तब वे आपस में कहने लगे, हाँ, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है। सुनो, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। आगे। ये आनंद के समाचार का दिन है, हाँ, परंतु हम किसी को नहीं बताते। हालेलुया। सुनिए ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਲਕੋ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੋੜੀ ਪਤਾ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਓ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਔਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮਜੂਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ। ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਾ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਯੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਮੁਰਲ ਲੁਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ 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 ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए देखिए ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ। ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਮੀਆ ਕਿੰਨਾ? ਰੋਮੀਆਂ 12 ਦੀ 1 ਕਿੰਨਾ? 3 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ, ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕੈਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਾ ਨਹੀਂ। और सेंटा क्लॉज एक शैतान दी चाल है। हालेलुया। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਮਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਪੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਮਰੇ ਤੇ, ਹੈਪੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈਪੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ। ਜਦ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शैतान ने बदल दिता और अज शैतान सेंटा क्लॉज ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਆ ਸੋਚੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹॉलीडेज, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀ। नो, एक जगह ते मैं देखिया बड़ा वधिया, कहने जीसस इज द रीजन ऑफ दिस सीजन। हालेलुया। आ चीज ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕੰਮ ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਚਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦਰਦ ਔਰ ਕੰਬਦਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ। ਤਾਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਜਦ ਤਾਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸਲੀ ਯਿਸੂ ਤੱਕ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਯਿਸੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ? ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੋਊਗਾ? ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्ग राज ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਰਸਟ ਕਮਿੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, that was first coming of Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਕੀ ਹੋਏ? ਜਦ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और साडा यीशु इन्ना प्रेमी है, वो कहना जिथे मैं हाँ उत्थे तुसी होवोगे। हालेलुया। तुसी मेरे नाल सिंहासन ते बैठोगे और तुसी लोकां दा न्याय करोगे। हालेलुया। मेरा यीशु आ नहीं कहता कि पुंजे बैठो। हालेलुया। वो कहना मेरे नाल सिंहासन ते बैठोगे। ओदा प्रेम है। हालेलुया। ये मेरा प्रभु है। हालेलुया। ये असली प्रचार लोकां तक सुनाना शुरू कर दीजिए। क्रिसमस दा मतलब जो गवाच गया है उन लोकां दे सामने ले आइए। अब पता की चीज हो गई है? एक छोटी जी कहानी सुना के बंद कर रहा। कहते एक घर दे विच ना एक बजुर्ग रहता सी और एक परिवार सी। तो उस परिवार ने कहा कि लेट्स सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ आवर ग्रैंडफादर। कि अपने दादा जी है ना, बच्चों ने जाके कहा, कहने मम्मी मम्मी दादा जी का जन्मदिन मनाइए। तो कहते हाँ जरूर मनाते हैं। कहते हुण जब दादा जी के जन्मदिन की तरीक आई तो जो ना माता पिता सीगे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਢਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਆ ਕੀ ਆ? दादा जी का बैड साढ़े उत्थे कर ली। वो कहते दादा, वो बच्चे कहते क्यों साढ़े फ्रेंड्स ने नहीं आना, असीं उन्हां नूं अपना कमरा दिखाना है कि साडा कमरा कितना। तो कहते इदां करो फिर बापू जी नूं पिछे स्टोर रूम च पा दो। हालेलुया। बर्थडे किहदा मनाउंदे पे? बापू जी दा। और बापू नूं चक के स्टोर रूम च। असीं भी आही कर दित्ता। बर्थडे मेरे यीशु दा और यीशु नूं सब तो पिछे कर दित्ता।
ਬਸ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Brother Robin ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੇਡ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਇਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੜਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈਸਰ ਤੇ ਅਗੁਸਤਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਰੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਤਦੋਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਏ, ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੌਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਗਰ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਦੌਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹਿਤਲਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਰੀਅਮ ਸਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬਲੇਟ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰਤ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਦੌਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹਿਤਲਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਯਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾੜਦੇ ਸੀ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਹਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਚਮਕਿਆ ਦੂਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਦੌਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਜੋ ਆਇਆ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ स्वर्ग दी फौज दा एक जथा। देखो पहला दूत आया कल्ला ते आले चारे सवेरे आन के डर गए भी ये की हो गया। और उन्होंने क्या, दूत ने क्या, डरो ना, तुहाडे लिए एक मुक्ति दाता जिहड़ा आ पैदा होया, जिहड़ा मसीह प्रभु है, मसीह प्रभु है मेरे जीजो। हालेलुया। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਪੂਰਾ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ परेशान है, मेरे जिन्हां दे नाल ओह खुश है, उन्हां दे लई शांति दा राजकुमार। हालेलुया है, हालेलुया। ओह आ प्रभु यीशु मसीह नासरी जिहड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, कहंदा लिखिया तां एकदम स्वर्ग दी फौज दा जथा आया। जिस तरह तुहानूं मैं पहले भी दस्सिया है कि परम धाम विच परमेश्वर दी वडियाई ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ। हालेलुया, हालेलुया। तो यूं होया कि जब दूत उन्होंने कोलों आकाश उत्ते चले गए तो अजालिया ने आपस विच आख्या, आओ हुण बैतलहम तिकर चलीए अते ए गल नूं जो होई है वेखिए जिहदी प्रभु ने सानू खबर दित्ती है। हालेलुया। उन्हां अजालियां ने उत्थे नहीं गल ढक के रख ली, लै भी सानू हुण दूत ने सानू आण के क्या चमकिया दूत, तो उन्हें क्या सामने सारियां गल्लां जिहड़ियां सीगियां उन्होंने ये नहीं कि चुप करके अपने कोल रख लियां। वो कहंदे हुण चलीए ਆਪਾਂ नगर दे विच जाके लोगों नूं दस्सीए कि दूत ने सानू ये आण के दस्सिया है कि एक मुक्ति दाता जिहड़ा है वो पैदा होया है। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਿੱਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜਾਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜਾਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 22 ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਾ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਸੜ ਚੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਸੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 34 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਆ ਫੁਨੇਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਪਣੇ ਤੋਂ 7 ਬਰੇ ਭਰਥਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 84 ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ, ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਬਦੋ ਅਬਦੀ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਗਿਆ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ, 10 ਕਦਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਰੂਬਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਚੀਚੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣੇ तेरा सिंहासन। आज प्रभु यीशु मसीह को तोहफा दीजिए, अपने जीवन, अपने दिल का तोहफा उन्हें दे दीजिए। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
बाइबल में लिखा है पवित्र मन वाले उन्होंने अपने मਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। Yes, Lord. Thank ਜੇ you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਰੀਬ हालेलुया तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब Yes, Lord. Thank you, Jesus. कितना है तू प्यारा प्रभु कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा सबको मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके प्रार्थना करिए हो प्रभु यीशु मसीहा इस जगह पे Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory बाइबल to प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह का तेरा